Y debajo del libro, otra máscara de gas. Ahí lo tenemos, fijaos. Ha llegado a los 500 y pico, lo habéis visto en cámara. Vale, tenía muchísimas ganas de que llegara este día y por fin puedo decirlo. Estoy dentro de Chernóbil, estoy dentro de la zona de exclusión. Queda recalcar antes de nada que esto no es un parque de atracciones, que aquí ocurre una verdadera desgracia, la mayor catástrofe nuclear de la historia de la humanidad. Así que hay que ir primero con respeto y después también, por supuesto, con precaución. Como digo, estoy dentro de la zona restringida y por eso he pasado ya los controles. No he grabado antes porque está prohibido, no se puede grabar a los militares. Tuve que solicitar los permisos para entrar con un mes de antelación y en estos controles me han revisado los permisos, el pasaporte y me han hecho firmar varias cosas. Por un lado, que si me ocurre algo, después tengo problemas de salud, pues ellos ya están exentos de culpa porque he firmado que conocía los riesgos y aparte que conozco las normas. Por un lado, como digo, no filmar a los militares, pero después también no comer en el exterior, no sentarse en el suelo, tampoco se puede ir en pantalones cortos ni en manga corta, así que bueno, nos han dado ya los medidores Geiger, que son estos, no llegan ni a 0,30, así que con estas medidas podríamos vivir aquí de forma saludable durante incluso unos años, si no me confundo. Pero bueno, vamos a llegar hasta el corazón de este área restringida, que de radio cuenta con 30 kilómetros, o sea que es enorme. Vamos a llegar hasta el corazón y las cosas van a cambiar. Vamos a encontrar focos rojos de radioactividad muy bestias, ya lo vais a ver. Pero bueno, antes de continuar os voy a hacer un pequeño resumen de lo que aquí ocurrió. Muchos ya conoceréis la historia, pero vamos allá. Nos tenemos que remontar a la noche del 26 de abril de 1986, Unión Soviética. Debido a un experimento, a una negligencia, el reactor 4 de la central nuclear acabó explotando. Como ya bien decía, el mayor desastre nuclear de la historia de la humanidad. Y no solo eso, sino que nunca había pasado nada parecido, por lo que las personas, incluso los científicos soviéticos, no conocían el alcance, no conocían la magnitud del problema. De hecho, como digo, fue en abril. Al principio se pensaban que el reactor estaría funcionando para junio-julio, o sea, imaginaos. El primer problema fue la causa de la detonación del reactor. El segundo, que la Unión Soviética lo ocultó. Hizo creer a todo el mundo que no pasaba nada cuando sí que estaba pasando. Partículas radioactivas en nubes se movían por toda Europa, llegaron hasta Suecia, hasta Italia, hasta Francia. Se enviaron para limpiar la zona 500.000 hombres que entraban con mascarilla, es decir, completamente desprotegidos ante un enemigo invisible. Les corroía la piel por las quemaduras, tosían, vomitaban. Muchísimos murieron en los siguientes meses, otros tantos por cáncer años más tarde. Y muchos de los que han sobrevivido van a dejar mutaciones a los hijos o a generaciones próximas. Eran los llamados liquidadores, auténticos héroes que dieron su vida por parar lo que estaba ocurriendo, y es que fueron capaces de evitar una segunda explosión que se calcula que hubiera devastado medio Europa, mucho mayor que la primera. Imaginaos la mitad del continente fuera del mapa. Actualmente, después de más de 30 años, la zona sigue teniendo radioactividad, pero son riesgos controlados, por eso podemos entrar. Como decía, vamos a llegar hasta el corazón. A la tarde vamos a llegar hasta Pripyat, que es el pueblo con 50.000 habitantes, tenía en su día más cercano a la central nuclear, únicamente a 3-4 kilómetros. Y todo esto lo puedo hacer gracias a la gente de Chernobyl Welcome, así que os dejo el link en la descripción por si lo queréis hacer también. Así que, gente, comenzamos. Vamos a ver cómo está esto hoy en día. En estos momentos estamos dentro de una base militar secreta de la Unión Soviética, o claro está, lo era en el pasado. Pero sí que décadas atrás, antes del accidente, este lugar era completamente inaccesible, era totalmente secreto. De hecho, el lugar seguro que os suena porque aquí se encuentra la famosa antena o el famoso radar soviético Duga, también conocido como pájaro carpintero, porque cuando era interceptado por radios en otros países como Estados Unidos sonaba tac 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 tac. Entonces, así se le conocía. Me he preguntado siempre que si este lugar era tan secreto, tan escondido, ¿cómo escondían esta antena, este radar tan enorme, el radar Duga?
Fijaos de lo que os hablo, es una enorme muralla. Vale, ahora sí que junto a estas antiguas máscaras de gas empezamos a pasar el límite del que nos habían avisado, el 0,30, pero bueno, aún es bastante poco, aún estamos entrando, como digo. Actualmente entrar en los edificios está prohibido, por lo general no es por motivos de radiación, sino porque después de 30 años sin utilizarse, muchos tienen riesgo de desmoronarse y esto podría ser muy peligroso con personas dentro, lógicamente. Una de las medidas de seguridad que toman los militares como prevención es dar a los guías, por ejemplo nosotros vamos con un guía, una especie de GPS para saber en dónde están en todo momento. Por lo general la gente no entra, pero nuestro guía lo que hace es dejar el GPS fuera y podemos entrar solo 10-15 minutos para que no llame la atención que estamos tanto tiempo parados en el mismo lugar. Entonces el caso, vamos a entrar, nos dirigimos hacia los pisos superiores de uno de los edificios de la base militar. Aquí había ordenadores, pero después de la catástrofe se lo llevaron para otra antena, para otro radar que en este caso se encontraba en Rusia. Otros tantos fueron robados hace 20 años, así que está básicamente vacío, casi todo. No solo está todo completamente destrozado, sino que hay muchísimas goteras. Fijaos, aquí tenemos un resto de los ordenadores. Sí, son como las torres de los ordenadores y aún con algunos componentes. Queda aclarar también que lo que estamos haciendo con este guía no es una locura, porque este lleva entrando muchísimos años, incluso antes de que se hiciera todo esto entraba de forma ilegal para explorar toda la zona. Entonces él sabe a qué zonas podemos entrar y a qué zonas no. Dice que todo está prohibido, todos los edificios están prohibidos, pero no todas las partes de todos los edificios son peligrosas, ¿me entendéis? Así que por eso vamos a poder avanzar algunas. Ahora tenemos que estar en silencio porque otro grupo está pasando por debajo del edificio y no nos pueden oír porque el otro guía se puede quejar o puede advertir a los militares de lo que estamos haciendo en nuestro grupo. Se ve brutal desde aquí arriba, pero para que os hagáis la idea de lo enorme que es, estamos en un, ya no sé, quinto, sexto piso y aún así, fijaos. Fijaos en esto. ¿De quién serían estas notas, estos apuntes? Parece un libro de clase de biología o algo por el estilo. Y debajo del libro, otra máscara de gas. Ya acercándonos a Pripyat vamos a pasar muy cerca de la central nuclear. Estamos a unos cuantos metros de los 6 reactores, creo que son, incluso del reactor 4 que fue el que explotó. No os lo había dicho hasta el momento, pero la idea es que este no sea el único vídeo de Chernóbil. La idea es que mañana consiga entrar en la central nuclear. Os pongo en situación, todo esto es la central nuclear. Aquí están los reactores, por aquí están los otros dos, el 5 y 6. Y como ya podréis imaginar, el reactor 4 es aquel, es esta cúpula. Fijaos en esto, nos hemos acercado a los pies del reactor 4. Es una puta barbaridad que estemos aquí porque ese será probablemente el punto más radiactivo de todo el planeta. Sin embargo, estando tan cerca, bueno, sí que lo tenemos ya, ha cogido incluso 2.0 con algo. Esto es unas cuantas veces por encima de lo normal, pero estando tan cerca del reactor 4, que es que este fue el reactor que explotó, como digo, me parece bestial. Lo que ocurrió fue que gran parte de este material radiactivo se quemó en la explosión y en los días posteriores y otro mucho se quedó en el reactor. Y después de pensar y pensar qué podían hacer, parecía imposible sacarlo del reactor, así que decidieron tapar este reactor. Ya lo habían intentado con arena y con otros químicos, así que hicieron una cúpula, una especie de cápsula. El problema es que en la actualidad, o bueno, hace 6 o 7 años, estaban viendo cómo se casi desmoronaba después de tantos inviernos ucranianos de nieve, de lluvia, de frío. Estaba a punto de derrumbarse toda la cápsula y dejar al aire todo el material radiactivo. Así que lo que decidieron hacer fue esta mega construcción gigante, la construcción móvil más grande de la historia, si no me confundo, carísima por supuesto, y que se cree que va a aguantar los próximos 100 años. Es conocida como el sarcófago. Pero como digo, ahí dentro se encuentra el reactor 4, el que detonó. Vale, pues justo antes de llegar a Pripyat hemos dado con el primer punto rojo, el primer foco intenso de radioactividad. Lo tenemos aumentando, se pone en 6, 7, 27, lo llegamos a tener 36.
Lo llegamos a tener en 36, 37. Nos han dejado entrar en la prisión, en lo que era la prisión de Pripyat. Fijaos qué puta pasada. Con las letrinas. Estamos junto al hospital de Pripyat. La barbaridad que se tuvo que vivir aquí los días 26, 27, 28 de abril del 86. Por justo este lugar pasaron civiles, también bomberos en los primeros días, y justo en la entrada vamos a encontrar un foco rojo, un punto de radioactividad muchísimo mayor que el anterior. Lógicamente hay que ir con muchísimo cuidado y en la vida tocar esa zona con la mano, pero vais a ver porque los niveles se pueden subir a varios cientos. Vale, nos vamos a ir acercando a esta entrada, a esta ventana en la que sin duda algo debió suceder. Fijaos el indicador. Ahí lo tenemos, 320, 330. Esto es una puta locura, gente. Ahí lo tenemos, fijaos. Ha llegado a los 500 y pico, lo habéis visto en cámara. Qué salvajada. Estoy alucinando, pero es que dentro de este lugar, dentro de este edificio que como digo es el hospital, se encuentran las vendas que quitaron a los bomberos que murieron. Imaginaos esas quemaduras radioactivas. Al quitar las vendas se van con la piel y siguen ahí dentro. Imaginaos los focos de radiación que hay ahí dentro. No podéis olvidar que lo que le ocurrió a esta gente fue una auténtica desgracia a las casi 50.000 personas que vivían en Pripyat. Nadie les avisó de lo que había ocurrido apenas a 3-4 kilómetros en el reactor 4 hasta 36 horas después, si no me confundo, que fue cuando evacuaron ya toda la ciudad. Enviaron como 1.200 autobuses para sacar a toda la gente de urgencia, pero el gobierno mientras pudo lo mantuvo en silencio. Llegaron militares, pero no decían nada. Les dijeron que tendrían que dejar la ciudad para 2-3 días, tal vez una semana, y de repente todas sus vidas. Es decir, nunca más pudieron volver. Al de unos meses, si no me confundo, les dejaron entrar a algunas personas para recoger algunos bienes con valor, tipo algunas joyas que tuvieran o algo así. Pero esas familias nunca más pudieron regresar a Pripyat y, aunque suene a coña este término, se convirtieron en refugiados radiactivos y además eran completamente marginados, eran completamente rechazados por el resto de la sociedad. Igualmente está toda esta parte mala de lo que ocurrió y la parte buena o alentadora de los héroes, porque es que así se les tiene que recordar, héroes, tanto los bomberos como los llamados liquidadores, que consiguieron que hoy podamos vivir como vivimos, que literalmente salvaron el mundo
evitando esa segunda explosión mucho mayor que la primera. También, pues bueno, en Pripyat años más tarde hubo saqueos brutales, la gente entró para robar todo lo que pillaba y más tarde después la gente para explorar también. El caso es que hoy en día está bastante destrozado. Ahora ya en poco tiempo va a caer la noche, así que vamos a montar en un tren y vamos a salir de la zona de exclusión, pero como ya sabéis, mañana volvemos a entrar temprano por la mañana. Vamos a intentar entrar en más edificios de Pripyat porque hoy había mucha guardia, había muchos militares. Pero mañana vamos a intentar entrar en unos cuantos más y por supuesto el plato gordo, la central nuclear. Vamos a intentarlo y vamos a conseguirlo. Mañana vamos a entrar en la central. Así que hasta el próximo vídeo. মনে হচ্ছে আঁচলের মধ্যে সবগুলোর সাথে ফুল সেট করে রাখছি, এমন চমৎকার, মাত্র 450 টাকা। মিস করেন না, এই জিনিসগুলি না দাগ আছে, আপনি কিন্তু ইউজ করতে পারবেন, আপনার হচ্ছে গিয়ে পয়লা বৈশাখটা আপনি সুন্দর মতোই পালন করতে পারবেন, ইউজ করতে পারবেন। তো আপনি নিয়ে ফেলতে পারেন মাত্র 450। এইটা আবার 450 না, এইগুলিতে কোনো স্পট নাই, অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে জামদানি ডিজাইনের এই শাড়িটা, হ্যাঁ দারুণ সুন্দর। পুরোটা শাড়ির ভিতরে কিন্তু জামদানির একটা কাজ করা আছে, পুরোটাতে এরকম ইয়ের কাজ করা আছে, চমৎকার একটা ডিজাইন করা আছে। হ্যাঁ সুন্দর একটা শাড়ি। এটা আঁচলের অংশটা দেখেন, আঁচলের অংশটা খুব সুন্দর করে করা, আর এই ভিতরের যে অংশটা প্রত্যেকটা এই কলকা কলকা ডিজাইনের মধ্যেও চমৎকার করে, আর কোয়ালিটিটা 100% কোয়ালিটিফুল। শাড়ির কোয়ালিটিটা হবে একদম 100%। আচ্ছা দারুণ শাড়িটা। হ্যাঁ এই জামদানিটা মিস করেন না, জামদানিটা খুব সুন্দর একটা জামদানি। হ্যাঁ জামদানি ডিজাইনের এই শাড়িটা চমৎকার একটা শাড়ি। মানে আমি এত কম প্রাইসে দিয়ে দিচ্ছি যে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে আপুরা অনেকে শক করছেন, অনেকেই নক করতেছিলেন যে আপু হচ্ছে গিয়ে পয়লা বৈশাখের জন্য শাড়ি আনবেন না। আমার ইচ্ছা ছিল না পয়লা বৈশাখে শাড়ি আনার, যে সময় পার হয়ে গেছে, অ্যাকচুয়ালি সময় পার হয়ে গেছে, যার কারণে আমার ইচ্ছা ছিল না। লাস্ট মোমেন্টে শাড়িগুলি দেখেন আমার খুব ভালো লাগছে, তো চিন্তা করলাম যে আপুরা তো চাচ্ছে, অনেকেই ইনবক্সে নক করতেছে পয়লা বৈশাখে শাড়ি আছে, তো চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে আমি অল্প কিছু নিয়ে যাই। হ্যাঁ আপুদের যারা যারা বিশেষ চাচ্ছেন তাদেরকে দিয়ে দেবো। এটার সাথে ব্লাউজ পিস নাই আপু, হ্যাঁ এটার সাথে ব্লাউজ পিস নাই। চমৎকার একটা শাড়ি, তবে বেশ বড় সড়ো। এগুলি 12.5 হাতের কম না, 12.5-13 হাত করে হবে। হ্যাঁ দারুণ সুন্দর এই জামদানি প্যাটার্নের মধ্যে এই পয়লা বৈশাখের শাড়িটা, ঠিক আছে একদম কটনের মধ্যে, যেটা আরামদায়ক। এটার সাথে একটা হচ্ছে গিয়ে লাল ফুল অথবা সাদা ফুল দিয়ে, লাল সাদা মিলিয়ে নিন, কোনো সমস্যা নাই। ম্যাচিং করে একটা লাল টিপ দিবেন, আমি তো লাল টিপ সহজে পরি না, তো ম্যাচিং করে লাল টিপ দিবেন, দেখবেন একদম পহেলা বৈশাখ আপনাকেই সবাই দেখবে। এত সুন্দর একটা শাড়ি। এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আজকে 699 টাকা। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি 699 টাকায়, জামদানি প্যাটার্নের একটা শাড়ি। হ্যাঁ পুরোটাতে কিন্তু প্রিন্ট করা, এটা কিন্তু কোনো কাজ করা না, সুতার কাজ না। হ্যাঁ সুতার কাজ দেখাবো পরেরটা, এটাতে সুতার কাজ করা না। পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 699 টাকা। একদম লটের দামে দিয়ে দিচ্ছি ইনটেক শাড়ি, যার যেটা ভালো লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এখন দেখাচ্ছি আর একটা শাড়ি, এটা আরো বেশি সুন্দর, এটা খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, ঠিক আছে। এটা পুরোটা শাড়ির ভিতরে এরকম সুন্দর করে আরি সুতার কাজ করা আছে, পুরোটা শাড়ির ভিতরে সুন্দর করে আরি সুতার কাজ করা আছে। কার লাগবে এটা, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি, লাল সাদার মধ্যে অসম্ভব সুন্দর সুন্দর কয়েকটা ডিজাইন দেখাই দিলাম। পুরোটা শাড়িতে এটা স্পেশাল একটা কাজ করা আছে, পুরো স্পেশাল একটা কাজ করা আছে। শাড়ি তো আছে, মানে প্রিন্ট তো আছে, তার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আড়ি সুতার কাজ করা আছে। সুপার জুপার কালেকশন, এত কম প্রাইসের মধ্যে জাস্ট হচ্ছে কি আপনাদের গিফটের মতো করে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এই শাড়িগুলো শুধুমাত্র যে আপনি পয়লা বৈশাখে পালন করবেন, পয়লা বৈশাখে পরবেন তা কিন্তু না, এটা সারা বছর ইউজ করার মতো একটা শাড়ি। যখনই মন চাইবে এই শাড়িগুলো পরে ফেলতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। তো এই শাড়ি যার ভালো লাগবে, যেটা ভালো লাগবে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে ফেলবেন। আমাদের প্রাইস একেবারে লিমিটেড, একদম কম প্রাইসের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে। তো যার লাগবে জাস্ট একটা মানে পিক দিবেন, নাম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার দিবেন, আর হচ্ছে 200 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটা কনফার্ম করে ফেলবেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি। পুরোটা শাড়িতে সুতার কাজ করা আছে, লাস্টের দিক দিয়ে নাই, এই যে দেখেন পুরোটা শাড়িতেই, হ্যাঁ পুরোটা শাড়িতে শুধুমাত্র কোমরের অংশটুকু মনে হয় নাই না, সবটুকু অংশতে আছে, পুরাটা অংশে আছে এরকম সুতার কাজ করা। হ্যাঁ আড়ি সুতার কাজ করা, দারুণ সুন্দর। এইটার মধ্যে কোনো ডিফেক্ট নাই,
এইটার মধ্যে কিন্তু কোনো স্পট নাই, শুধুমাত্র সুতার কাজ করা যেগুলো মেবি ওইটা কোনো কাদার মধ্যে লেগেছিল, এই জন্য হচ্ছে গিয়ে কাদার মধ্যে পড়ছে, হয়তো এই কারণে কাদার দাগটা লাগছে। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর, এগুলিতে কোনো রকম দাগ নাই, একদম ফুল ফ্রেশ শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 650 টাকায়। 650 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। জামদানিটা মিস করেন না, জামদানি প্রিন্টেডটা অনেক সুন্দর। আমি জানি না আপনাদের চোখে পড়ছে কিনা, বাট হচ্ছে গিয়ে ওইটা আমি সামনাসামনি দেখছি, তো আমি সামনাসামনি দেখছি বলেই বলতেছি জামদানিটা অনেক সুন্দর, এটাও খুব সুন্দর। এটা কমের মধ্যে পেয়ে যাবেন, আড়ি সুতার কাজ করা, অসম্ভব সুন্দর, একদম আনকমন ডিজাইনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, টার্সেল করা আছে, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। আচ্ছা, আচ্ছা জোনাকিরা দারুন, আচ্ছা শামিমা ইয়াসমিন দারুন সুন্দর, আচ্ছা ওয়াও, আচ্ছা ইয়ে হচ্ছে রিকবাবু বলছে সেই লেভেলের। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা শাড়ি দেখায় দিচ্ছি, এখানে চমৎকার একটা কফি টোনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। পার্টটা এখানে গোল্ডেন জারি ওয়ার্ক করা আছে, এখানে প্রিন্ট করা আছে, আর ভিতরটা পুরোটাতে প্রিন্ট করা। কালারটা অনেক সুন্দর, কফি মনে হচ্ছে, ইয়েস কফি নাকি ডার্ক একটা মেরুন বুঝতে পারছি না, কফি টোনের মধ্যে ধরে নেন, আমার কাছে মনে হচ্ছে কফি টোন। চমৎকার একটা শাড়ি, এটা আঁচলটা এই পাশে, জাস্ট ওয়াও একটা শাড়ি। হ্যাঁ, এটা এটা এগুলো আমার পহেলা বৈশাখের শাড়ি কিন্তু দেখানো শেষ, এখন এগুলো দেখাবো রেগুলার ইউজের জন্য। এবং এইটা চমৎকার একটা শাড়ি, দেখেন এখানে খুব সুন্দর করে হচ্ছে গিয়ে ইয়ে করা আছে, জারি ওয়ার্ক করা আছে পাটটার মধ্যে, আর এইখানে খুব সুন্দর করে ডিজাইনটা করা আছে। পুরোটা শাড়ির ভিতরে কিন্তু এরকম প্রিন্ট করা থাকবে, নিচের অংশটা একটু দেখাই দিই, ফ্লোরাল ডিজাইন একদম ডিজিটাল প্রিন্টের মধ্যে চমৎকার একটা শাড়ি। হ্যাঁ, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, খুব সুন্দর। এবং হচ্ছে গিয়ে এগুলি একদম রেগুলার ইউজের জন্য করতে পারবেন, রেগুলার ইউজের জন্য খুব সুন্দর। লটের দামে দিয়ে দেব ইনটেক শাড়ি, লটের দামে দিয়ে দেব ইনটেক শাড়ি, খুব সুন্দর একটা শাড়ি পার করা থাকছে রেগুলার ইউজের জন্য। যারা অফিস গোয়িং আপুরা আছেন তাদের জন্য বেস্ট কালেকশন হবে, নিয়ে ফেলতে পারেন। এগুলোর সাথে ব্লাউজ পিস থাকবে না পুরা, এটার সাথে ব্লাউজ পিস থাকবে না। চমৎকার একটা শাড়ি পার করা আছে, খুব সুন্দর একটা শাড়ি। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র হচ্ছে গিয়ে 680 টাকায়। 680 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা শাড়ি। এগুলো কিন্তু ইনটেক শাড়ি, এগুলো কিন্তু ফুল ইনটেক শাড়ি, এগুলো কোনো রকম ডিফেক্ট নাই, পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 680 টাকা। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন তাড়াতাড়ি করে, 680 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, এত সুন্দর সুন্দর শাড়িগুলো গোল্ডেন জারি ওয়ার্ক করা 680 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। এরপর আরেকটা শাড়ি দেখায় দিই, এই শাড়িটা কালোর মধ্যে এত ভালো লাগছে, হচ্ছে কালো এবং পিঙ্কের মধ্যে, ব্ল্যাক এবং পিঙ্কের মধ্যে দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি। অল্প টাকার মধ্যে এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখে হচ্ছে আমি লোক সামলাইতে পারি নাই, তো আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি। ভিতরে পুরোটা শাড়িতে সুতার কাজ করা আছে, দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা শাড়িতে সুতার কাজ করা আছে ব্ল্যাকের মধ্যে, আর হচ্ছে গিয়ে পিঙ্ক মিষ্টি পিঙ্কের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা শাড়ি, আর এখানে দেখেন যে এই যে সুতার কাজ করা আছে, যে বললাম পুরোটা শাড়িতে এরকম সুতার কাজ করা আছে, টার্সেল করা আছে, প্রত্যেকটা শাড়ির মানে আঁচলের মধ্যে টার্সেল পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মিষ্টি পিঙ্কের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, প্রিন্টটা খুব সুন্দর, আর ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন ব্ল্যাকের মধ্যে, ব্ল্যাকের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন পুরোটা শাড়ির ভিতরে সুতার কাজ করা। আমি উল্টা পিঠটা দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এই যে দেখেন পুরোটা শাড়ির ভিতরে হচ্ছে সুতার কাজ করা। আচ্ছা, পিন্টুরাজ হালদার কেমন, আপু কেমন আছেন? অনেক দিন পর ভাইয়া, পিন্টুরাজ ভাইয়া আপনি অনেক দিন পর, থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়েন করার জন্য। খুবই সুন্দর প্রিন্টটা, অসম্ভব সুন্দর, ব্ল্যাকের মধ্যে ফ্লোরাল ডিজাইন, ছোট ছোট ফুলের মতো ডিজাইন। হ্যাঁ, ছোট ফুলের ডিজাইন অনেকেই পছন্দ করেন। নিচে পাড়টা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা ডিজাইনের মধ্যে, চমৎকার একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, এগুলো মানে হাতছাড়া করার কোনো কারণ নাই, সুন্দর সুন্দর শাড়িগুলো পেয়ে যাচ্ছেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। ইনটেক শাড়িগুলি লটের দামে দিয়ে দিব, এত চমৎকার, রেগুলার ওয়্যারের জন্য বেস্ট কালেকশন হবে। কালারটা জাস্ট ওয়াও, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। গতকালকে নাকি যেন বারবার বলছিলেন যে ব্ল্যাকের মধ্যে আছে, কি ব্ল্যাক নিয়ে আসছি, ব্ল্যাকের মধ্যে দারুণ সুন্দর শাড়িটা। হ্যাঁ, বেশ বড় সড়ো শাড়ি, বাট ব্লাউজ পিস হবে না, ব্লাউজ পিস হবে না, দারুণ। এই শাড়িটাও পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র হচ্ছে গিয়ে 680 টাকায়। 680 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা, দেখেন এগুলি পরলে যে কি ভাল লাগবে, ব্ল্যাকের মধ্যে ফ্লোরাল ডিজাইন, 680 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। আপু কেমন আছেন? আপনার শাড়িটা কি এমব্রয়ডারি করা? হ্যাঁ আপু, এমব্রয়ডারি করা,
এটা এমব্রয়ডারি করা, বাট এগুলোর এই শাড়িগুলোর মধ্যে স্পট থাকবে আপু, কাদার স্পট আছে, যার কারণে এগুলি আমরা 450 টাকা করে দিয়ে দিচ্ছি। আমার পরা শাড়িটা এমব্রয়ডারি করা যে দুইটা তিনটা দেখাইলাম, সেগুলো হচ্ছে গিয়ে 450 টাকা করে দিচ্ছি, কারণ এগুলো সবগুলোর ভিতরে কাদার দাগ আছে, হালকা হালকা কাদার দাগ। এই শাড়িটা দেখেন, পশমিনা সিল্ক শাড়ি, এগুলো অনেকগুলি আসছিল, অনেকগুলি। এই যে আমি ইনটেক শাড়ি মাত্র খুলতেছি, ঠিক আছে, খুলতেছি। এই শাড়িটা আজকে যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, পশমিনা সিল্ক, খুব সুন্দর। এটার সাথে ব্লাউজ পিস পেয়ে যাচ্ছেন ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, একদম হচ্ছে গিয়ে এটা কাশ্মীরি ডিজাইনের করা আছে, কাশ্মীরি ডিজাইনের এই ইয়েটা শাড়িটা করা আছে কাশ্মীরি ডিজাইনের প্রিন্ট, এটা কাজ করা না, কাশ্মীরি মানে কাশ্মীরি শালগুলো বলেন, কাশ্মীরি শাড়িগুলো বলেন, ওইগুলোর মধ্যে যে ডিজাইনটা কাজ করা হয় ঠিক সেই ডিজাইনেরই হচ্ছে প্রিন্ট করা, অনেক বেশি সুন্দর, সফট, অনেকটা আমি বলবো এটা যে ইয়ে শাড়িগুলো আছে না, লিলেনের মতো। সো গরমের মধ্যে খুবই আরামদায়ক একটা শাড়ি হবে। ব্ল্যাক কালারের মধ্যে ব্লাউজ পিসটা পেয়ে যাচ্ছেন, আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন এইখানে সুন্দর একটা আঁচলের মধ্যে, আর ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা ডিজাইনের মধ্যে, ব্ল্যাকের মধ্যে পুরোটা শাড়ি খুব সুন্দর একটা ডিজাইনের মধ্যে, পুরাটা কাশ্মীরি একটা ডিজাইনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এই হচ্ছে শাড়িটা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, ব্ল্যাকের মধ্যে খুবই খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, চমৎকার শাড়িটা, যার লাগবে দ্রুত করে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। প্রতিটা শাড়ি আমাদের 1 পিস বা 2 পিস করে আছে, ঠিক আছে, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এটার ব্লাউজ পিস তো প্রথমেই দেখিয়ে ফেলছি, তো এটা পেয়ে যাচ্ছেন কাশ্মীরি ডিজাইনের মধ্যে একটা পশমিনা সিল্ক শাড়ি, পশমিনা সিল্ক শাড়ি একদম হচ্ছে কি আপনার ইয়ের মতো, কি বলে, লিলেনের মতো পেয়ে যাচ্ছেন, লিলেনের মতো, দারুণ সুন্দর, লিলেনের মতো একটা শাড়ি, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। চোখ জুড়ানো, তাই চোখ জুড়ায়, আমার তো চোখ জুড়াইছে, এখন তোমাদের জুড়াবে কিনা জানি না। সুন্দর এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র হচ্ছে গিয়ে 1250 টাকায়, 1250-এ দিয়ে দিচ্ছি, সব 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 হচ্ছে গিয়ে আপনারা ইয়ে পাবেন, ডিসকাউন্ট। এই শাড়িটা দেখেন, পুরো একটা সেই লেভেলের সুন্দর কাতান শাড়ি, ঠিক আছে, সেই লেভেলের সুন্দর কাতান শাড়ি, এই শাড়িগুলো দিয়ে দেবো অনেক অনেক কম প্রাইসের মধ্যে। এই হচ্ছে শাড়িটা, একদম সবুজের মধ্যে আঁচলটা আছেন, পুরোটা শাড়িতে একদম পিটানো কাজ করা মানে এগুলিতে মানে হাতেও বাজে না, পাতেও বাজে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিচের অংশটা দেখেন, এই যে দেখেন নিচের অংশটা মনে হচ্ছে যে একদম পুরোটা ফুটতেছে, আপনি নিচের অংশটা দিয়ে পরবেন না, নিচের অংশটা সুতা দেখা যায়, নিচের অংশটা পরা যাবে না, বাট এটাতে ডিজাইনটা সুন্দর লাগছে। এইখানে একদম পুরোটা পিটানো কাজ করা, এখানে কোনো আল নাই, কোনো সুতার কোনো স্পর্শ নাই, খুব সুন্দর। তোমার কালেকশন মানে চোখ ঠান্ডা, থ্যাংক ইউ সো মাচ রে রিক বাবু। হ্যাঁ, এই হচ্ছে শাড়িটা, খুব সুন্দর গোল্ডেনের উপরে গোল্ডেনে কাজ করা, এবং পুরোটার মধ্যেই কিন্তু এরকম করে ডিজাইনটা পেয়ে যাচ্ছে, শাড়িটা খুবই চমৎকার। এগুলো কিন্তু একদম ইনটেক শাড়ি, হ্যাঁ, এগুলো আমার হচ্ছে গিয়ে 1800 টাকা দামের শাড়ি, আজকে দিয়ে দেবো মাত্র হচ্ছে গিয়ে 999 টাকা, 1800 টাকা দামের এই শাড়িটা দিয়ে দেবো আজকে 999 টাকা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, 999 টাকা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, 999 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই কাতান শাড়িটা, সুপার ডুপার কালেকশন। এটা হচ্ছে সবুজের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, আঁচলটা সবুজ আছে, পাটটা সবুজ আছে, সো আপনার ব্লাউজ পিসটাও পেয়ে যাচ্ছেন সবুজ কালার, ডুয়েল টোনের মধ্যে ব্লাউজটা পেয়ে যাচ্ছেন, ডুয়েল টোনের মধ্যে সবুজ কালার, আর এইখানে হচ্ছে গিয়ে একটা পার পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে কি আপনার স্লিপসের প্যানেল হিসেবে থাকবে, হ্যাঁ, স্লিপসের প্যানেল হিসেবে থাকবে, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, এই হচ্ছে শাড়িটা, এই হচ্ছে শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 999 টাকায়। এত সুন্দর একটা শাড়ি, এত সুন্দর একটা শাড়ি আজকে হচ্ছে কি আমরা পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে সব শাড়িগুলো ডিসকাউন্টে দিয়ে দিচ্ছি, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে সব ডিসকাউন্টে দিয়ে দিচ্ছি, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। 999 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা শাড়ি, ইনটেক শাড়ি সব লটের দামে দিয়ে দিচ্ছি, ইনটেক শাড়ি। এরপর দেখাই দেবো, এটা কি কালার, সেদ্ধ জলপাই কালার, এটা কি সেদ্ধ জলপাই কালার, সেদ্ধ জলপাই কালার, অনেকটা খুব সুন্দর একটা, এই যে দেখেন এখানে ইয়েটা কাজ করাটা খুব চমৎকার একটা কাজের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, শাড়িটাও দিয়ে দিব লস প্রাইসে,
এই হচ্ছে শাড়িটা। এই শাড়িটা যাবে লাস্ট প্রাইসে। দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি, ঠিক আছে, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি। এগুলো কিন্তু আমার 1900 টাকা করেছিল, এই শাড়িগুলো 1900 টাকা করেছিল, ঠিক আছে, 1900 টাকা করেছিল। আজকে লস প্রাইসে দিয়ে দেবো, মানে 2-3টা শাড়ি। এই হচ্ছে শাড়িটা, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি, সেদ্ধ একটা জলপাই কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা শামিমা ইয়াসমিন, থ্যাংক ইউ আপু। একটু কমেন্ট করেন এখানে, এই পেজে যারা আছেন তারা একটু কমেন্ট করেন। আচ্ছা এইটা হচ্ছে গিয়ে ব্লাউজের পিসটা, দেখেন ব্লাউজ পিসটা কিন্তু পুরোটাতে কাজ করা থাকবে, ব্লাউজ পিসটা পুরোটাতে কাজ করা থাকবে, হ্যাঁ পুরোটাতে কাজ করা থাকবে। এইখানে প্যানেলটা পেয়ে যাচ্ছেন, সেই প্যানেলটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আপনার স্লিভস এর প্যানেল হিসেবে যাবে। এটা দিয়ে দিচ্ছি আজকে মাত্র হচ্ছে গিয়ে 1350 টাকায়, 1350 টাকায় দিয়ে দিচ্ছি লস প্রাইসে। 1900 টাকার শাড়িটা আজকে 1350 টাকায় দিয়ে দিচ্ছি লস প্রাইসে। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। নতুন মাল আসতেছে, কি করব বলেন, নতুন মাল আসতেছে, যার কারণে হচ্ছে গিয়ে আমার এগুলি ডিসকাউন্টে দিয়ে দিচ্ছি একদম লস প্রাইসে। টাকা লাগবে তো, তো এটা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু মাত্র হচ্ছে গিয়ে 1350 টাকায়, 1350 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা কাতান শাড়ি। শাড়িগুলো কিন্তু সফট, খুব সফট, হালকা পাতলার মধ্যে খুব সফট একটা শাড়ি, হ্যাঁ। তো এই শাড়িটা যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, একদম হচ্ছে গিয়ে লেমন না সরি, আপনার হচ্ছে গিয়ে সেদ্ধ জলপাই কালারের মধ্যে। আর একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ডুয়েল টোনের মধ্যে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে ডুয়েল টোনের মধ্যে, সবুজ এবং লালের ডুয়েল টোন, হ্যাঁ দেখতেই পাচ্ছেন একদম হালকা একটা লালের একটা ইয়ে আছে। তো এটা ডুয়েল টোনের মধ্যে একটা শাড়ি, অসম্ভব সুন্দর। এই শাড়িগুলি আমি লস প্রাইসে দিচ্ছি, আমার কিন্তু কলিজাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ খুবই কষ্ট লাগতেছে যে এগুলি আমি লস প্রাইসে দিচ্ছি। সো যাই হোক, আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন নিয়ে ফেলবেন, শাড়িটা অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন ডুয়েল টোনের মধ্যে, পুরোটা শাড়িতে এরকম মানে কাজ করা আছে। চমৎকার একটা শাড়ি, লাল সবুজের একটা মানে শেড পেয়ে যাচ্ছেন। নিচের অংশটা দেখেন একদম হচ্ছে গিয়ে বেনারসি কাতানের যে ডিজাইনটা থাকে ঠিক সেই ডিজাইনের, বেনারসি কাতানের ডিজাইন। এই শাড়িগুলি যারা মিস করবেন তারা বোকামি করবেন, লস প্রাইসে দিচ্ছি আমি, আপনারা জিতে যান। যখন এরকম অফার দেওয়া হয় তখন আসলে অফারগুলো সাথে সাথে লুফে নেওয়া উচিত, হ্যাঁ। জুয়েল জনের 1800-1900 টাকার শাড়িটা, 1800-1900 টাকার শাড়িটা আজকে মাত্র 1350-এ দিয়ে দিচ্ছি, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এক পিসই আছে, দুইটা শাড়ি এক পিস করে আছে। আচ্ছা এইটা হচ্ছে ব্লাউজের পিসটা থাকছে, এখানে প্যানেল পেয়ে যাচ্ছেন। আর এইটা হচ্ছে একদম সলিডের মধ্যে ব্লাউজ পিসটা পেয়ে যাচ্ছেন, সলিডের মধ্যে ব্লাউজ পিস। এটা হচ্ছে প্যানেলটা, যার লাগবে নিয়ে ফেলতে পারেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর, নিচের পাটটা তো অনেক বেশি সুন্দর, ঠিক আছে। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, মাত্র 1350 টাকায় দিয়ে দিচ্ছি, 1350-এ দিয়ে দিচ্ছি। সো আমি অনেকগুলি শাড়ি দেখালাম, যার যেটা পছন্দ হবে ইনবক্সে আসেন, আমি ইনবক্সে চলে যাচ্ছি, যার যেটা পছন্দ হবে নিয়ে ফেলবেন। এখনকার জন্য আল্লাহ হাফেজ, দেখা হবে রাত 8টা 35-এ, ততক্ষণ পর্যন্ত